Now questions number 18. Questions number 18, 18A. Questions number 18 में के भनेको छ the ratio of length and breadth. Length त्यसपछि breadth. Length र breadth. Length कति छ त 2, breadth कति हो 1. त्यसपछि if the rectangle is 4 cm long. Long भनेपछि length सुरुमा के छ length, त्यसपछि breadth भनेको छ निकाल्नलाई. त्यो breadth हामीले के मान्दिने x मान्दिने. हामीले मानौ let the breadth EAD TH let the breadth be x मान्दौ. त्यसपछि according to question ACCORDING according to the question, according to the questions हाम्रो के छ त length breadth हैन LENGTH length is to breadth DTH breadth is equal to फेरि यहाँ पनि के त length 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 is to breadth BREADTH breadth. हाम्रो length र breadth कति छ त यता हाम्रो length र breadth कति हो 2:1 2:1. त्यस्तै हाम्रो length हाम्रो अर्को कति दिएको छ त 14:2 र हाम्रो breadth यहाँ के छ त हाम्रो के मान्यौ x. अब यसलाई हामीले गरौँ 2/1 is equals to के त 14/x और by cross multiply गरौँ 2 into x 2x 14 1 जा 14 और x equal to के त 14/2. so therefore x equal to के त 7. so hence breadth 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 of rectangle RECTANGLE breadth of rectangle is 7 centimeter. Answer. Similarly, questions number B. Questions number B 18B solution. 18B मा हाम्रो B मा के भनेको छ rectangular field is 16 meter broad भनेपछि के त breadth and the ratio of length and breadth is 3:2 हैन 3:2 भनेको छ. अब हामी यहाँ क्वेशन्स नम्बर आयो फाइन्ड द लेन्थ अफ द फिल्ड भनेको छ. हामी यहाँ लेख्देऊ सोलुसन ल रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड इज अथवा ब्रेथ BREADTH breadth of rectangular RECTANGLE rectangular field 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 is equals to 16 meter. त्यसपछि ratio of length and breadth RATIO ratio of LENGTH length and breadth EADTH breadth equal to ratio कति दिएको छ त हाम्रो लेन्थ र ब्रेथ को 2:2 के रे 3:2 3:2. क्वेशन्स नम्बर आई में फाइन्ड द लेन्थ अफ द रेशियो. let the LENGTH length of field 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 be x मानौ according to question CCORDING according to the question. अब हामी हेरौँ के छ त हाम्रो लेन्थ र ब्रेथ कति छ त 3:2 इक्वल्स टू. अब हाम्रो चाहिँ के त ब्रोड कति दिएको छ 16 मिटर. लेन्थ हामी के मान्यौ x त x इज टू 16 और अब हामीले 3/2 इक्वल्स टू x/16 और गरौँ हामीले बाइ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2x यो कति हुन्छ त 48 और x इक्वल टू 48/2. सो देयरफोर x इक्वल कति हुन्छ त 24 मिटर. hence length LENG length of FIELD field is 24 meter है. हाम्रो लेन्थ चाहिँ कति भयो त 24 मिटर.
Now questions number B. Now questions number B. Questions number II. Questions number I के भने find the perimeter of the field. Perimeter भनेको छ निकाल्नै. PERIMETR perimeter equal to formula के हुन्छ 2 into L plus B 2 into L plus B 2 L L हाम्रो कति आयो 24 plus B breadth कति छ त हाम्रो 16 2 into दुईटैले जरु कति हुन्छ 6 4 10 40 80 meter. Answer. Now questions number third. Questions number third में के भने find the area of the field. area of field FIELD area of field is equal to formula के हुन्छ हाम्रो L into B. L हाम्रो कति छ त 24 meter र breadth हाम्रो कति छ त 16 meter. अहिले मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ हाम्रो 384 meter square. Answer 384. Okay, now questions number 18B has also completed. Now questions number 18C. Now questions number 18C. Now questions number 18C. Solution. 18C मा के भनेको छ हेर्नु त ल. The ratio of length and breadth. सुरुमा के छ length त्यसपछि breadth. अब रेक्टेंगुलर ग्राउन्ड कति छ त 4:3 and पेरिमिटर दिएको छ. त्यसपछि हामी आई सोल्भ गरौँ सजिलो छ. लेट गरौँ. let the length LENGTH let the length and breadth of rectangular 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 ground ground B 4x and 3x respectively. त्यसपछि perimeter PERIME perimeter of rectangular 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 ground equal to perimeter कति दिएको छ त हाम्रो 126. Now questions number I मा के भनेको छ. questions number I मा write the formula to find perimeter of rectangular. PERIMETR perimeter of RECTANGLE rectangle perimeter rectangle formula के हुन्छ त हाम्रो 2 times L plus B. यो हाम्रो आन्सर. Now questions number II. Find the length and breadth of the ground. Our length and breadth भनेको छ निकाल्नलाई. Now according to question DING according to the question perimeter PERIMETR perimeter of ground GROUND perimeter of ground को फर्मुला के हुन्छ 2 times L plus B. perimeter of ground कति दिएको छ त rectangular ground 126 equal to 2 times L कति दिएको छ L हाम्रो 4x plus B कति दिएको छ 3x or 126 equal to 2 into कति हुन्छ त 7x or multiply गरेर कति हुन्छ त 14x
इक्वल टू 126 और x इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 14। सो देयरफोर x इक्वल टू अब डिभाइड गरौँ कति हुन्छ, डिभाइड गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 9 9। अब हामी लेख्न सक्छौँ नाउ लेन्थ LENGT लेन्थ हाम्रो के छ त 4x 4 इन्टु x कति आयो त 9 कति हुन्छ 36 मिटर। ब्रेथ BREAD ब्रेथ इक्वल टू के छ त हाम्रो 3x ब्रेथ हाम्रो के छ 3x 3 इन्टु 9 इक्वल टू कति त हाम्रो 27 मिटर। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त आइको आन्सर। न क्वेसन नम्बर थर्डमा के भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ द ग्राउन्ड। एरिया अफ द ग्राउन्ड एरिया अफ द ग्राउन्डको फर्मुला के हुन्छ L इन्टु B। एल हाम्रो कति छ त 36 मिटर इन्टु 27 मिटर। यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 972 मिटर स्क्वायर आन्सर। नाउ क्वेसन नम्बर D। क्वेसन नम्बर 18D सोल्युसन। 18 मा हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 हाम्रो के भनेको छ द रेसियो अफ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ रेक्ट्याङ्गल इज 5:4 एन्ड इट्स एरिया दिएको छ। त्यसमा पेरिमिटर दिएको थियो, यसमा एरिया दिएको छ। यसलाई पनि हामी त्यस्तै गरौँ लेट द लेन्थ and breadth ADTH let the length and breadth of rectangle RECTAN rectangle B कतिको छ त 5x and 4x respectively RESPECTIVLY respectively। अब हामीले त्यसपछि हाम्रो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल RECTANG एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल कति दिएको छ त हाम्रो 180 cm स्क्वायर। त्यसपछि क्वेसन नम्बर आई मा के भनेको छ एट द फर्मुला टु फाइन्ड एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल। द फर्मुला FRMUL the formula of the area of rectangle RECTANGLE एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल फर्मुला के हुन्छ L इन्टु B। त्यसपछि क्वेसन नम्बर आई को के भने फाइन्ड द लेन्थ एन्ड ब्रेथ भनेको छ अकर्डिङ टु क्वेसन अकर्डिङ टु द क्वेसन क्वेसन अनुसार के भनेको छ एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल एरिया अफ RECTANG एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल फर्मुला के हुन्छ L इन्टु B। एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल कति दिएको छ त 180 cm स्क्वायर इक्वल टु L कति दिएको छ त L हाम्रो 5x इन्टु B कति दिएको छ त 4x और हाम्रो 180 इक्वल टू कति हुन्छ 20 x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 20 और x स्क्वायर इक्वल टू 0 0 कैंसिल 2 9 जा 18 9। अब और यो x स्क्वायर 9 चाहिँ कति को स्क्वायर त 3 को स्क्वायर। सो देयरफोर x इक्वल टू कति हुन्छ 3 स्क्वायर कैंसिल 3। अब नाउ लेन्थ LENGTH लेन्थ इक्वल टू लेन्थ हाम्रो कति छ त 5x 5 इन्टु x को भ्यालु कति छ त 3 कति भयो 15
यो हाम्रो के छ cm हो cm ब्रेथ dth ब्रेथ हाम्रो कति छ त हाम्रो ब्रेथ हाम्रो 4x 4 into 3 कति भयो त 12 cm यो हाम्रो आन्सर नाउ क्वेशन नम्बर 3 लास्ट is find the perimeter perimeter पेरिमिटर को फर्मुला के हुन्छ 2 times l plus b 2 को 2 l कति छ त हाम्रो 15 cm प्लस ब्रेथ कति हो 12 cm 2 into कति भयो 27 कति हुन्छ त 54 cm आन्सर। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स आज हाम्रो एक्सरसाइज नम्बर 4.1 कम्प्लिट भएको छ। अब म प्रोपोर्सन 4.2 को एक्सरसाइज प्रोपोर्सन को 4.2 को एक्सरसाइज सोल्भ गर्छु 4.2 त्यसपछि यो सकेपछि युनिटरी मेथड अथवा युनिटरी मेथड भन्दा पनि पहिला म सिम्पल इन्ट्रेस्ट सुरु गर्छु ल। So thanks for watching, and if you are watching these videos, please subscribe, like, share and comment. So thanks for watching.